اگر آپ کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے نا تو آپ کی بات اگلے کے دل میں اتر جاتی ہے, اور اگر آپ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو آپ کی بات اگلے کے دل سے اتر جاتی ہے. پہلے تو ہمارے بچوں کو تو یہی نہیں پتا کہ میں کون سا ڈومین چنوں. پرابلم سالونگ سے میری مراد کیا ہے کہ آپ ہر چیز کو, ہر اسکل سیٹ کا نیکسٹ لیول سیکھیں گے. آپ کہیں گے یار اچھا چلو میں گرافک ڈیزائنر ہوں نا, آپ نے ذکر کیا, نہیں یار یہ سیچوریٹڈ ہو گیا, لیٹس جسٹ تھنک اباؤٹ 3D اینیمیشن. اچھا نارمل کنٹینٹ رائٹر ہے, وہ کہتا ہے میں دنیا کے لیے کب تک لکھوں گا. نیکسٹ لیول کیا ہے, میرا اپنا بلاگ ہونا چاہیے. انفلوئنسر ہے, میں کب تک یہ کام کروں گا. اوکے لیٹس ہیو مائی اون یوٹیوب چینل, لیٹس ہیو مائی اون اسپیس اینڈ پریزنس ویئر آئی کین سیمنٹ مائی اتھارٹی. پہلے تو آپ کو سمجھ جانی چاہیے, ہمارا جو پرانا پاکستان اس میں ہمیں 3 آپشن دیے جاتے تھے, فوج میں جانا ہے, ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے دنیا میں تو لا تعداد شعبے ہیں جس میں آپ جا سکتے ہو. میں کہہ رہا ہوں آپ کی امپروومنٹ جس دن بند ہوگی اس دن آپ کھڑا پانی ہو گئے, بدبودار ہو گئے, نہ آپ اپنا رستہ ڈھونڈ سکتے ہیں, نہ آپ کسی کی پیاس کو سراب کر سکتے ہیں, اور نہ آپ بینیفیشل ہیں بیکاز آپ بدبودار ہیں. کھڑے ہو آپ گئے, چلتے رہے بہتا پانی, آپ اگلے کی پیاس بھی سراب کریں کیونکہ آپ صاف ہیں, اللہ پاک کا نظام. دوسرا آپ اپنا رستہ بھی خود ڈھونڈتے جا رہے ہیں. میں نے آج تک کسی کو پورے پاکستان میں ناک کٹا نہیں دیکھا. مجھے نہیں پتا لوگوں کیسے ناک کٹ جاتے ہیں. Have you ever seen a person without a nose? میرے نزدیک پرابلم یہ ہے کہ ایجوکیشن کو ایوالو ہونا ہے. ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ سکلز, منی میکنگ سکلز, پرابلم سالونگ سکلز, آرٹ آف ایڈجسٹیبلٹی, کمیونیکیشن سکلز, بزنس ڈیولپمنٹ سکلز, ایکسیلنس سکلز, اینڈ دین دیر از اے ہول لسٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں ورلڈ اکنامک فورم نے بتائی ہے. میں بات کرتا ہوں یہ 10 سکلز ہیں فائبر پہ آپ سیکھو. بتا دو فائبر تو اسرائیل کا ہے, فائبر زندہ باد. کیوں؟ لاکھوں بچے ہمارے فائبر سے پیسہ کما رہے ہیں. ان کو یار ان کی عقل, ہم نے یہی ان کو سکھایا کہ ہر چیز میں جا کے انگل لڑاؤ. یہ نہیں کہنا کہ یار ٹھیک ہے کل ہم اس قابل ہو جائیں کہ اپنا فائبر بنا دیں. ہماری انڈسٹری آج کہہ رہی ہے کہ ایک سرٹن پرسنٹیج آف گریجویٹس آر ان یوزیبل. یس, تو اس کا مطلب کہ آپ کے ایجوکیشن میں کوئی مسئلہ ہے. بچے کو تو نا آپ قصوروار یا دوشی ڈرائیں. ڈونٹ ویٹ کہ میں آپ کو بتاؤں گا یا شام صاحب آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کرنا کیا. سو لرن مور اسکلز, ارن مور منی. کیا لرن مور, ارن مور. آنسر از اسکل. بسم اللہ کرو. آج میں نے پکڑ لیا ہے فری لانسرز کے دادا کو. السلام علیکم ملینئر, میں ہوں ذات چائے والا, میرے ساتھ ہیں شام سرور. ٹاپک سمپلی یہ ہے, میرا کہنا یہ ہے کہ آپ, اور میرا کہنا نہیں ہے صرف, دنیا کا ایک اصول ہے کہ جتنے زیادہ آپ کو اسکل آتے ہوں گے اتنے زیادہ آپ پیسے کماؤ گے, اتنی آپ کی زندگی میں قدر بڑھتی جائے گی. دیٹ از ٹرو اور ناٹ؟ ایبسولوٹلی 100% آن اے ڈاٹ. پھر اس میں بات آتی ہے کہ جتنا آپ کو یونیک اسکل آئے گا, جتنا منفرد آئے گا, اتنی زیادہ آپ کی ڈیمانڈ ہوگی. آن اے ڈاٹ. اور ظاہر ہے جتنی ڈیمانڈ آپ کی ہوگی اتنے زیادہ آپ پیسے کماؤ گے. آن اے ڈاٹ. ٹھیک ہے, سو دیٹس دا ٹاپک. اب سوال آگے بڑھتا ہے کہ کون سا سیکھوں, کیسے سیکھوں, اینڈ مجھے کب پتہ چلے گا کہ یار میرا جو اسکل ہے یعنی اتنا طاقتور نہیں رہا یا اتنی ڈیمانڈ میں نہیں رہا, اینڈ ہاؤ ڈو آئی موو آن ٹو ادر اسکلز ایکسیٹرا. کرنٹ دور کو دیکھیں, آپ کا بھی تعلق آئی ٹی سے ہے, میرا بھی آئی ٹی سے ہے, تو آئی ٹی پہ رہیں گے. اوکے, مثال آپ کو سمپلی دیتا ہوں. ایک بچہ ہے, پھر یونیورسٹی کے پیچھے لگنے والوں بیکاز اٹس ٹرو. آپ بھی یونیورسٹیاں بڑی ہوئی ہیں اینڈ بچے اپنی زندگیاں وہاں پہ ضائع کر رہے ہیں, پیسے ضائع کر رہے ہیں, لرننگ تھنگز دیٹ آر ناٹ گوئنگ ٹو بینیفٹ دم آنے والے زمانے میں. ایک زمانہ تھا یونیورسٹیز ٹھیک تھی, اب نہیں ٹھیک. اوکے, انلیس کہ آپ ڈاکٹر بن رہے ہو, لوئر بن رہے ہو. ایک بچہ چاہ رہا ہے کہ مجھے فورن میں جانا ہے, کام کرنا ہے, رائٹ, اسٹڈی کرنی ہے, فورن اسٹڈی کرنی ہے. یہاں سے خالی ہاتھ جائے گا تو ہی اسٹینڈز اے ویری لو چانس آف ایکچولی سروائیونگ کوئی پارٹ ٹائم جاب. وہ لاہور جا کے کسی انسٹیٹیوٹ میں 3, 4, 5 دن کی وہ برسٹا کی وہ کر لیتا ہے, ٹریننگ کر لیتا ہے. اب وہ برسٹا بن جاتا ہے, یعنی اس کو کافی بنانا ٹھیک ٹھاک آ جاتا ہے, کیونکہ چائے تو سیدھی سادی ہوتی ہے, دودھ نمک کی چٹکی پہ ڈال دیتے ہیں, چینی, پانی ڈالا, پتی ڈالی اور چائے بن جاتی ہے. دودھ پتی بھی ایسے بنتی ہے. لیکن کافی کی اتنی زیادہ ورائٹی ہوتی ہے, یو ہیو ٹو گو ٹو ڈو دیز کورسز. لیکن وہ جب وہ کورس کرے گا جو 10,000 5,000 اس طرح کی کورس ہو جاتی ہے, وہ کر لیتا ہے, تو اب وہ برسٹا بن گیا. اب وہ بیٹھ جائے گا تو اس کی چانسز زیادہ بڑھ گئی ایکسل کرنے کا. کچھ نہیں آتا تھا, اسکل سیکھا, اس کی ویلیو بڑھ گئی. اب وہ فرض کریے دبئی جاتا ہے, ہمارا بچہ دبئی چلا جاتا ہے, ویسے جائے گا تو مزدور ہے, ویسے جائے گا تو ہیلپر ہے, لیکن برسٹا بن کے جائے گا, 5 دن وہاں پہ لگا دے گا, 1 مہینہ باہر کسی ٹریننگ جگہ پہ لگا دے گا, تو اب جی وہ ریسٹورنٹس کے کام آئے گا, ہوٹلز کے کام آئے گا, کیفیز کے کام آئے گا. کیوں؟ وہ برسٹا ہے.
यस, अब आप सोचें उसकी भी एक कैप होगी, उसकी भी एक हद होगी कमाई की. अब वो अगला स्किल क्या सीखे. मैंने बोला था आईटी के बात करेंगे, बट एमी एक ऑफलाइन की मेरी निकल गई. नहीं बिल्कुल करें. वी आर इन द आईटी इंडस्ट्री. हमें पता है कि हमें अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो वी नीड लॉट्स ऑफ कोडर्स. पहले तो लॉट्स ऑफ चाहिए, फिर उसके बाद हमें अच्छे वाले चाहिए. अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से एक माइक्रोसॉफ्ट उठे, पाकिस्तान से गूगल उठे, तो फिलहाल तो कतई भूल जाएं. फॉर अ टाइम बीइंग. हाँ, फॉर द टाइम बीइंग भूल जाएं, क्योंकि वी हैव अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ प्रोग्रामर्स, कोडर्स. तो मैं पहले कहूँगा जी कोडिंग जाके सीखो. फिर मुझे डिजिटल मार्केटर्स चाहिए थे. इनको फ़ोन किया था कि नहीं किया था? 2 दफ़ा किया. 2 बार किया. हर बंदा जो मेरे राब्ते में था, क्यों, मैंने इश्तिहार भी लगाए थे फेसबुक जॉब्स पे, मैंने वो क्या कहते हैं rosie.pk पे लगाए, वीडियोस भी बनाए कि यार मुझे अपना क्या कहते हैं डिजिटल मार्केटर्स चाहिए, तो ना मिले मुझे. इट वाज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. फिर मुझे जाके 2 लाहौर से मिले, एंड दे आर माशाल्लाह, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए ठीक ठाक कमा लेते हैं, बिकॉज दे आर इन डिमांड. ठीक है, बिकॉज उनके पास एक स्किल है. तो डिजिटल मार्केटिंग सीख लें. बिल्कुल सही है. देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंसान एडजस्ट क्यों नहीं कर पाता विद दी कंपटीशन, विद दी इमर्जिंग एनवायरनमेंट. इंसान इस वजह से compete नहीं करता, इस वजह से एडजस्ट नहीं करता, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी. अब कॉम्पिटेंसी किसी भी फील्ड की हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आपको 15 से 20 स्किल्स दी हैं. मोटी मोटी गिना देता हूँ. क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, आर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस डेवलपमेंट, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडजस्टमेंट. मिसाल के तौर पे अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडजस्टमेंट है, अभी हम आईटी को बाद में डिस्कस करेंगे, मैं दुबई जा रहा हूँ तो मैं एडजस्ट हो जाऊँगा, बिकॉज मैं उस एनवायरनमेंट में आराम से एडजस्ट हो जाऊँगा, फ्लेक्सिबल हूँ. प्राइमरी मसला क्या आ रहा है कि एडजस्टमेंट के मसाइल उधर हैं, ग्रोथ तो बहुत दरकनार. जब आप फ्लेक्सिबल हो, एडजस्ट हो रहे हो, then the other thing I would highly recommend is the communication skill. आपने दुनिया में अगर सरवाइव करना है, आज़ाद भाई मैं एक बात बोलता हूँ, अगर आपको बात करने का तरीका आता है ना, तो आपकी बात अगले के दिल में उतर जाती है, और अगर आपको बात करने का तरीका नहीं आता तो आपकी बात अगले के दिल से उतर जाती है. ये जो दिल में उतरने का और दिल से उतरने का फन है ना, इसको कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं. अब इसके बाद आपकी स्किल सेट है जो कि हैंड्स डाउन स्किल सेट है. आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी जो मैंने डोमेन ऑफ एक्सपर्टीज़ या किसी भी सब्जेक्ट का मैं एक्सपर्ट हूँ, उसका नेक्स्ट लेवल क्या है, मुझे आगे बतरीज कैसे तरक्की करनी. नेक्स्ट लेवल यानी कि मैंने अगर बरिस्टा की बात की है, ऐसे बरिस्टा हैं इन पाकिस्तान जिनकी तनख्वाह 15,000 रुपये होगी. हाँ, ऐसे भी हैं पाकिस्तान में जिनकी लाख से ऊपर होगी. यार दोनों हैं तो बरिस्टा, लेकिन अब एक्सपर्टीज की आ गई है. यानी सीईओज ऐसे भी हैं यार जो भूखे फिर रहे हैं, और ऐसे भी हैं जो 1 करोड़ की मंथली सैलरी ले रहे हैं. टेलकोस, एक बात यहाँ पे ऐड कर दूं, जो हाई अर्निंग इंडिविजुअल है उसके पास भी काम करने के लिए एक दिन में 8 घंटे, हफ्ते में 40 घंटे. अच्छा, जो लो पेइंग है उसके पास काम करने के लिए 8 घंटे, हफ्ते में 40 दिन. क्या वजह है कि वो 40 दिन को कैप कर रहा है एट हाई पर आवर रेट, और एक जो है वो अपने हाई पर आवर रेट को कैप नहीं कर पाता? आंसर इज स्किल. यहाँ तक तो बात तय होगी. और एक को ज़्यादा स्किल आते हैं, एक को उस स्किल से ज़्यादा रिजल्ट निकालना आता है. ठीक है, यानी जो अपनी ही डोमेन में बेहतर होते चले. पहले तो हमारे बच्चों को तो यही नहीं पता कि मैं कौन सा डोमेन चुनूं. हाँ, मुझे हमेशा पूछा, आज़ाद भाई मैं क्या करूं. मैं कभी नहीं आपको बता सकता कि आप क्या करो, बिकॉज पहले तो आपको समझ जानी चाहिए, हमारा जो पुराना पाकिस्तान है उसमें हमें 3 ऑप्शन दिए जाते थे. फौज में जाना है, डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है. अब आपको समझ आ गई है दुनिया में तो लातादाद शोबे हैं जिसमें आप जा सकते हो. अगर मैं इसको, ये जो हम कर रहे हैं यूट्यूब को, चाहें तो फुल टाइम हम अपनी अर्निंग का जरिया बना सकते हैं, मेजर सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है. एंड बहुत सारे हमारे मजेदार भाईजान हैं दैट आर डूइंग दिस, दे रन देयर यूट्यूब चैनल्स, और वो उनका मेन जरिए आमदन होता है, एंड दे मेक 20 लाख प्लस. मैं पर्सनली इनको जानता हूँ. आई विल इंशाल्लाह इनकी इनकम्स मैं रिवील करूँगा अन करीब. 1-2 हैं जिनके मैंने इंटरव्यूज करने हैं. तो बच्चे हैं 22, 23 साल के, 27 साल के, एंड दे अर्निंग गुड मनी, बिकॉज उन्होंने चुना यार एक कैमरा ही है ना, आईफोन वहाँ पे रखा, दूसरा कोई भी फ़ोन सैमसंग रखा, अल्लाह लहर सल्ला, शुरू हो गए. तो पहली बात आपने चुनना है. जब आपने चुन लिया, फिर आप सोचो कि कोई, मैं कहता हूँ यार चाय बनाने वाला भी खरबपति बन सकता है. 30 रुपए की चाय बिकती है कि नहीं बिकती?
300 रुपए की चाय बिकती है कि नहीं बिकती? मैंने अगर अपनी ज़िंदगी में देखूं तो 800 या 1000 रुपए की भी चाय पी हुई है, राइट? सो बिकॉज इट एग्जिस्ट, कहीं ना कहीं को बंदा है और वो पैसे ले रहा है, और वो शायद इतनी मज़े की नहीं होगी जितनी 30 रुपए की है, लेकिन ब्रांड है, बनी हुई है, नाम है उसका. सो वी कम डाउन टू दिस चीज़ के स्किल्स जितने सीखोगे उतने ज़्यादा पैसे कमाओगे. अब वो बरिस्टा वाला अगर साथ वो एक टोस्टी शेफ़ बन जाता है या बेकर बन जाता है, तो हमें पता है कि उसी दुकान पे जिसने भी उसको हायर करना है कि उसके चांसेस और बढ़ जाएंगे. और यार ये तो 2 काम कर सकता है. जब फायरिंग का ज़माना आया, बुरा वक्त आया, तो उसको निकाला जाएगा. पहले जो सिर्फ एक काम कर सकता है, ये 2 वाला जो है ना, इसको रखा जाएगा. यार ये कुकीज़ भी बना सकता है, यार ये croissant भी बना सकता है. जब सैलरी इंक्रीज का वक्त आया, इसका हाथ भारी होगा. सो इन योर कंपनीज यू वांट अ हायर सैलरी, ज़्यादा स्किल सीखो, अपने आप को इतना कीमती बनाओ कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में हर बंदे को बिजनेस चलाना चाहिए, राइट? मकसद क्या है? यानी मैं क्या चाह रहा हूँ कि हर बंदा बिजनेसमैन बन जाए? नहीं. मेरी टीम, ये आज़ाद चाय वाला जो आप वीडियोस देखते हो, मेरे बिना, चलो कोई प्रेजेंटर आ जाएगा, बट द अदर टीम बिहाइंड इट, इनके बगैर ये नहीं चल सकता. बिहाइंड द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वी आर अ टीम. तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को देखें, यस, टीम ने शुरू किया था ना. बिल गेट्स ने अकेले नहीं किया था. हमें बिल गेट्स का नाम आता है, बट एवरीबॉडी एट द टॉप, आज उनके पास भी शायद वो भी बिलियनर है. स्टीव बॉमर वगैरह को पकड़ लो. सो लर्न मोर स्किल्स, अर्न मोर मनी. क्या? लर्न मोर, अर्न मोर. यस. एंड देन इट कम्स टू, अब यूनिक स्किल पे आते हैं. यूनिक स्किल्स, बहुत सारे बच्चे ग्राफिक डिज़ाइनर बन रहे हैं एंड बनते जाएं, बट एक टाइम आएगा कि ये स्किल सेकेंडरी हो जाएगा. अभी तो मेन है ना, अभी तो ठीक है, डिमांड है, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर कि हमारे अलावा इंडिया भी है और कितने सारे मुल्क हैं सैचुरेटेड कंपटीशन, competing for that same pie, competing for that same client. तो वो स्किल्स उनके अगर हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं तो उनके यहाँ भी बढ़ रहे हैं, उनके यहाँ शायद हमसे ज़्यादा तेज़ बढ़ रहे हैं. लर्न, ये नहीं कहता ये स्किल ना सीखो, मैं तो कहता हूँ कि इफ़ आई खुद, अगर मेरी हिम्मत होती, अगर मेरा यानी इफ़ आई वाज अ मिनिस्टर ऑफ सम सॉर्ट, या कहीं मेरे होती पावर, तो ये ग्राफिक डिज़ाइन में 3री जमात को सिखा रहा होता, वीडियोग्राफी में 3री जमात को सिखा रहा होता, प्रोग्रामिंग में भी 3री जमात को सिखा रहा होता. आपको मैं यहाँ पे कट करूँ. टिम कुक मिला डोनाल्ड ट्रम्प से, और अगर ये वीडियो एडिट हो तो उसकी तस्वीर भी लगा दें. मुलाकात हुई व्हाइट हाउस, ठीक है ना, व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई. टिम कुक कहता है, बात करते हुए, जो कि एप्पल का सीईओ है, डोनाल्ड ट्रम्प को, कि मैं चाहता हूं कि आने वाले वक्त में कोडिंग एकेडेमिया में सिखाई जाए. सर बंदा देखे कि क्या कोडिंग का क्या लेना देना, हर एक ने तो कोडर नहीं. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. आजाद भाई, क्या आप कोई भी दुर्घटना है, आप कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन निकालने की जिसारत रखते हो? जो इंसान प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल रखता है, एक मूवी है मार्शियन, इंसान जाता है मार्स पे और बाकी लोग आ जाते हैं, वो कलम कला मार्स में रहते हैं, देन ही learns how to survive before he actually activates the machine and the aircraft and then comes back to work. खाना बनाना होता है, उसने उधर खाना बनाया, सर्वाइव किया, बॉटनी उसकी स्ट्रेंथ थी. उसने वहाँ से एक क्लोज्ड कन्फाइंड एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो ग्रीनरी उगाई ताकि उसको ऑक्सीजन मिले. हर वक्त तो नहीं ऑक्सीजन ले सकता था क्योंकि वॉज रनिंग आउट ऑफ द इक्विपमेंट. जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ गई, किसी भी मुसीबत और दिक्कत का हल निकालना आ गया, वो बंदा हैंड्स डाउन है, वो काम करने वाला है, वो कभी मार नहीं खाएगा. और वो एडवांस स्किल है. बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग से मेरी मुराद क्या है कि आप हर चीज़ को, हर स्किल सेट का नेक्स्ट लेवल सीखेंगे. आप कहेंगे यार अच्छा चलो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ ना, आपने जिक्र किया, नहीं यार ये सैचुरेटेड हो गया, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट 3D एनिमेशन, 3D ग्राफिक डिज़ाइनिंग, 3D एडिटिंग. सॉरी एडिटिंग तो नॉर्मल है, 3D एनिमेशन. अच्छा, नॉर्मल कोडर है, वो कहता है यार मुझे ऑफ द शेल्फ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे जाना चाहिए. ओके, मुझे अपनी प्रोडक्ट बनानी है. अच्छा, नॉर्मल कंटेंट राइटर है, वो कहता है मैं दुनिया के लिए कब तक लिखूंगा, नेक्स्ट लेवल क्या है, मेरा अपना ब्लॉग होना चाहिए. अच्छा, इन्फ्लुएंसर है, वो कहता है एक वक्त आएगा कि मैं कब तक ये काम करूंगा. ओके, लेट्स हैव माय ओन यूट्यूब चैनल, लेट्स हैव माय ओन स्पेस एंड प्रेजेंस वेयर आई कैन सीमेंट माय अथॉरिटी. हर चीज़ का मैं, आप टेक अवे मैंने जो अपनी ज़िंदगी से सीखा है, मार खा के, हर स्किल का नेक्स्ट लेवल ढूंढिए. मैं बार बार ये बात होता है, हर है सर, हर एक का है.
میں کہہ رہا ہوں آپ کی امپروومنٹ جس دن بند ہوگی اس دن آپ کھڑا پانی ہو گئے, بدبودار ہو گئے, نہ آپ اپنا رستہ ڈھونڈ سکتے ہیں, نہ آپ کسی کی پیاس کو سراب کر سکتے ہیں, اور نہ آپ بینیفیشل ہیں بیکاز آپ بدبودار ہیں. کھڑے ہو آپ گئے. چلتے رہے بہتا پانی, آپ اگلے کی پیاس بھی سراب کریں کیونکہ آپ صاف ہیں, اللہ پاک کا نظام. دوسرا, آپ اپنا رستہ بھی خود ڈھونڈتے جا رہے ہیں. And this is where I believe everybody has to excel, look for the next level thing in their domain of expertise. آپ کو خود کرنا پڑے گا. کوئی امی ابو نہیں کام دیں گے, because unfortunately sorry وہ failed generation سے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہماری کچھ نہیں دے سکتی, جس نے ہمیں غریب کیا, ٹھیک ہے. ہم تو نہیں غریب تھے, ہم تو محنت کر رہے ہیں نا. اب وہ پاسٹ جنریشنز فیلڈ, انہوں نے فیل کیا, پیسہ کمانا, امپروو کرنا, ایجوکیشن لینا ایکسیٹرا, تو ان سے ہم توقع نہیں کر سکتے. اب بھی بہت سارے بچے جب میں ملتا ہوں, یونیورسٹی کیوں کر رہے ہو, امی ابو کو ڈگری چاہیے, امی ابو کو ڈگری چاہیے. یعنی بچوں کو سمجھ آ گئی ہے, ان کو عقل آ گئی ہے, بڑوں کو نہیں سمجھ آئی. چچا کہہ رہے ہیں, فلاں کہہ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, ناک کٹ جائے گی. میں نے آج تک کسی کو پورے پاکستان میں ناک کٹا نہیں دیکھا. مجھے نہیں پتا لوگوں کو کیسے ناک کٹ جاتی ہے. Have you ever seen person without a nose? اصل میں اس میں ڈیبیٹ یہ ہونی چاہیے کہ ایجوکیشن کو ایوالو ہونا ہے وقت کے ساتھ. پرابلم یہ نہیں ہے کہ ڈگری ہے یا نہیں ہے, اس ڈیبیٹ کو نہیں ہم کر سکتے. میرے نزدیک پرابلم یہ ہے کہ ایجوکیشن کو ایوالو ہونا ہے. ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ سکلز, منی میکنگ سکلز, پرابلم سالونگ سکلز, آرٹ آف ایڈجسٹیبلٹی, کمیونیکیشن سکلز, بزنس ڈیولپمنٹ سکلز, ایکسیلنس سکلز, اینڈ دین دیر از اے ہول لسٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں. ورلڈ اکنامک فورم نے بتائی ہے. آنے والے وقتوں میں ویسے آپ دیکھیں گے نا, یہی ڈگری ایوالو ہو جائے گی. Nobody has to go through a 4 years rigorous college degree. آپ کتنا سے یہ بات کریں, کہ آنے والے وقت میں نا یہ ایک اسکل اورینٹڈ ڈگری ہوگی, ہینڈز ڈاؤن, سیکھا, نکل گیا. کب ہوگی؟ جب باہر والے لوگ, جب ہم کیوں نہیں ریڈ کر سکتے؟ That's the thing, ہمارے ہاں جرت کوئی نہیں ہے. میں اس پوائنٹ کو ایسے ایکسپلین کروں گا کہ ہم نے آف ٹاپک ہماری ہمیشہ سے ڈسکشن لی ہے. ہز پوائنٹ ایز کہ دنیا کو دیکھ کے ضرور رنگ بدلنا ہے. کیوں نہیں ہم لیڈ کرتے اور ہم بتاتے کہ جی ہم نے اپنی انڈسٹری کو دیکھا. ہماری انڈسٹری آج کہہ رہی ہے کہ ایک سرٹن پرسنٹیج آف گریجویٹس آر ان یوزیبل, ساڈے کسی کام دے نہیں. اوکے, اگر وہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کے ایجوکیشن میں کوئی مسئلہ ہے. بچے کو تو نا آپ قصوروار یا دوشی ڈرائیں, اس کا تو آپ نے ویسے ہی اتنی ہیوی فیس دے دی, سب کچھ ہو گیا. آپ اس ڈگری کو ایوالو کر دیں تاکہ یہ انڈسٹری کے لیے استعمال ہو سکے, یہ جاب بھی ڈھونڈ سکے, یہ اپنا خود کا کاروبار بھی کھڑا کر سکے, یہ اور نوکریوں کے اپرچونٹیز بھی کریٹ کر سکے. اوور سپلائی کرنا چھوڑ دیں. میں نے 2016 میں کیڈ سکھانا چھوڑ دیا تھا. اس وقت کیڈ ہم سکھا رہے تھے کہ بچے نا گھروں کے پلان بنائیں گے. اب تو اگر ہم پھر لے کے آئے تو اب ہوگا 3D پرنٹر کے لیے, ٹھیک ہے, کہ 3D پرنٹر کے ماڈل بنائیں گے, اس کی آرٹ بنائیں گے, اس کے یعنی اس کو آپریٹ کریں گے, کیونکہ اب 3D پرنٹنگ عام ہونے والی ہے. اس وقت مجھے لگا کہ نہیں یار, ہم نے انف بنا دی ہیں, اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے جتنے ہم بنا رہے ہیں, تو میں نے چھوڑ دیا. ادنے سا چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ آن دا سائڈ آف دا کنٹری. یہاں پہ ہر یونیورسٹی اب بھی وہ ڈگریز کروا رہی ہے جن کے لاکھوں بچے باہر, ڈیمانڈ ہی نہیں ہے سب, یعنی اس چیز کی وہ بنائے جا رہے ہیں اور بچے جا رہے ہیں. اچھا, اب اس کا ادر وے اراؤنڈ ڈھونڈتے ہیں نا. بچے کو خود اپنی ذمہ داری بھی سمجھنی ہے. بچہ ماں باپ کا تابع دار ہے. میں کہتا ہوں اگر یونیورسٹیاں جو چند ہیں وہ ان کو تو ہم مانتے ہیں نا کہ وہ یار عقل ہم سے زیادہ لیڈ لیں. ہاں, وہ لیڈ لیں. جب اس کا نیمو بدل دے دیں گے, یار آپ سول انجینئر کے بجائے نا آپ سافٹ ویئر انجینئر بن جائیں, لائک ایکچولی ٹیچ دیم پروگرامنگ. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ یار اس میں میکسیمم 6 مہینے لگ گئے, میکسیمم 6 مہینے, 4 سال کیوں آپ ان کو یعنی کیا ہے کہ اس کو رگڑتے ہو. اور پھر آپ اوپر سے رکھتے ہو جی پریکوزٹ کے شرط رکھتے ہو, انگریزی میں زیادہ مارتا, آپ شرط رکھتے ہو کہ جی 12ویں بھی کر کے آئیں, ایف اے ہو گئی, انٹرمیڈیٹ, جو بھی آپ نے اس کو بولنا ہے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تیسری کا بچہ پروگرامنگ اس کو سیکھنی چاہیے, رائٹ. وہ سیکھے گا, اتنا قابل نہیں ہوگا کہ جتنا چلیے تھوڑا میچور 16 سال کا بچہ سیکھے گا, لیکن اس کی بنیاد بن جائے گی. اور اس سے کیا ہم سیکھتے ہیں, جو ان کا پرابلم سالونگ. اور وہ پرابلم سالونگ وہ بعد میں کبھی کوڈنگ نہ کرے زندگی میں, لیکن اس کے مسئلے حل کرنے والا جو سچویشن ہے نا, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے ہمارے پاس پرابلم آتی ہے, پولیٹیشین کا قصور ہے, ٹھیک ہے, ہم بلیمنگ پھینک دیتے ہیں جی فلاں, یعنی قصوروار ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں, بجائے کہ کہنے کہ یار اس کا ہم حل کس طرح نکالیں. ہم غریب ہیں نا, تو مجھے محسوس ہوا کہ یار میں اگر
मैं यार ठीक ठाक मेरी ज़िंदगी थी दुबई में, मैं यूके में ठीक ठाक था। मैंने कहा ना, इसका प्रॉब्लम मैं ढूंढता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि इनको मैं पैसे कमाना सिखाता हूँ, राइट? अपना बैंड कभी कभार बजाना चाहिए। तो मैंने कहा मैं सिखाता हूँ, मुझे आती है, मैं सिखा देता हूँ। मैंने किस तरह सीखी? मजबूरी थी, ज़रूरत थी, सीख लिया। सो सेम वे आपने क्या करना है, डोंट वेट कि मैं आपको बताऊंगा या शाम साहब आपको बताएंगे कि आपने करना क्या। आपके इर्द गिर्द जो भी कोई पैसा कमा रहा है, कोई जरिया आपको दिखाई देता है, यू से यार मैं भी ये कर सकता हूँ, नॉट मैं कर सकता हूँ, मुझे भी मज़ा आएगा ये करने में, बिस्मिल्लाह करो। सक्सेस इज कॉपी पेस्ट। यस, कॉपी पेस्ट है, उसमें थोड़ी सी अपनी डाल दो। तो इमर्जिंग एंड ट्रेंडिंग स्किल्स जो हैं वो देखिए दुनिया की साइड पे जा रही है। मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा ऐड करूं आपकी कन्वर्सेशन में, अगर हम आईटी से रिलेटेड बात करते हैं, थोड़ा सा ज़रा बच्चों को इस साइड पे भी लेके चलें, बिकॉज इंटरनेट एक ऐसा मीडियम है, अगर आप यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें, अगर आप ये स्किल सेट सीख लें, आप एज अ फ्रीलांसर इन सर्विसेज को ऑफर करना शुरू कर दें, आपको घर की चार दीवारी से निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Yes. अच्छा, अब इतनी अनकैप्ड ऑडियंस है आपकी, 49% अकॉर्डिंग टू द लास्ट ऑफिशियल सेल्सियस आपकी खवातीन है। अब वो तो सारी बार जाके नौकरी नहीं कर सकती ना। अब यहाँ पे आज़ाद भाई आप देखो कि अगर आप इनको ये इमर्जिंग एंड ट्रेंडिंग स्किल्स की तरफ राग़िब कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे डेटा इज़ न्यू ऑयल, डेटा एनालिसिस, डेटा असेसमेंट, डेटा प्रेडिक्शन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी दिन ना हमें बैठ के ना ये समझाना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे। मैंने बिल्कुल बुढ़े बाबे गवर्नमेंट में जो है ना, उनको अरसे से मैं देख रहा हूँ AI का लफ्ज़ फेंक रहे हैं, डेटा का लफ्ज़ फेंक रहे हैं, मजाक नहीं, एनालिसिस एनालिटिक्स की फेंक रहे हैं, और कोई बंदा इनको समझा नहीं रहा कि ये है किधर। हमारी आखिरी जो चीज़ है ना, हम आपको जो सलाम अलैकुम करेंगे, ये आपको समझाएंगे डेटा के जो 3 लफ्ज़ इन्होंने बोले हैं, डेटा एनालिसिस, डेटा असेसमेंट, डेटा प्रेडिक्शन। अब रियल लाइफ में कुछ मिसाल देते हैं इनको, आसान अल्फाज में, इधर ही की ले लें आप। हम ना एक चाय वाली दुकान, इसका नाम है खुला आसमान, एक हल्के से पहाड़ के ऊपर उन्होंने तराश के एक माशाल्लाह ओपन सा ना एक रेस्टोरेंट सा चाय वाला खोला हुआ है, राइट? एंड इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू बी। पहला लफ्ज़ क्या था? डेटा एनालिसिस, बंदे कितने आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, एंड ये हमने डेटा इकट्ठी कर ली, उसको एनालाइज कर दिया। दूसरा असेसमेंट, इसी डेटा को लेते हुए खवातीन कितनी हैं, फैमिलीज कितनी हैं, और किस वक्त आ रहे हैं, और टाइम और ड्यूरेशन, और क्या ऑर्डर कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। प्रेडिक्शन, इसी डेटा को लेते हुए जो इनका हॉट सेलिंग आइटम है, यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड द कन्वर्सेशन, पीछे ओनर्स बैठे हुए, इसी डेटा को कि जो मेरा हॉट सेलिंग आइटम है, इसको मैं कैसे फ्यूचर फोकस कर सकता हूँ ताकि इस जैसी लुक लाइक ऑडियंस और मेरे पास आए और वो इस खाने से फ़ायदा उठाए, इंजॉय करे। ये जो मेरा हॉट आइटम है, ये जो मुझे पता है कि ये बिक रहा है, क्यों बिक रहा है, मैं और अगर डालूंगा क्या और लोग आएंगे, कौन सा आइटम नहीं मेरा बिक रहा, कहाँ मेरा पैसा ज़ाया हो रहा है। हर चीज़ में दिस नीड्स चीज़ में ये भी सोचिएगा। आज़ाद भाई के वो को और वर्ड सप्लाई करो कि डेटा की वजह से आपको ये भी पता लग रहा है कि आप अपना पैसा किधर ज़ाया कर रहे हैं और किधर नुकसान खा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट देख लें, ट्रांसपोर्ट में जी कितनी गाड़ियां कहाँ ज़रूरत है, कितने पैसेंजर हैं, प्रॉफिट कौन सी गाड़ी कमा रही है। हॉस्पिटल में देख लें, हम हर दुनिया की हर चीज़ में हम काश ये एजुकेशन में डाल देते सर। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड है ना, हाँ, ऐप AAP, एनालिसिस असेसमेंट प्रेडिक्शन, मैं इसके बारे में सालों से बात कर रहा हूँ कि डेटा इज़ न्यू ऑयल। आपने डेटा एनालिसिस असेसमेंट प्रेडिक्शन फोरकास्टिंग ये आपने बच्चे को सिखानी है, क्योंकि जब आप ये सिखाएंगे ना, इसके साथ एसोसिएटेड बात हम आगे जोड़ते हैं। और कौन इक्वेशन में आ जाता है? मार्केटर्स। और मार्केटर्स भी कौन से? क्योंकि डेटा आप डिजिटली कर रहे हैं तो मार्केटर्स भी डिजिटल आ गए सर। उसके अंदर फिर सोशल मीडिया, एक पूरा इकोसिस्टम स्किल सेट का बन सकता है। जब ये लोग पैसे कमाएंगे, मुल्क पैसा कमाएगा। जब मुल्क पैसा कमाएगा, आपकी डिजिटल एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। जब आपकी डिजिटल एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो आप जो हैं, शॉर्ट करता हूँ बात को, कल पेपल कहेगा यार पाकिस्तान जाना। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ कि कल पेपल कहेगा यार पाकिस्तान जाना यार। अभी आप मिन्नतें कर रहे हैं क्योंकि आपके पास ना डेटा है, ना आपके पास प्लेयर्स हैं, ना आपके पास एसोसिएटेड इकोसिस्टम का एलिमेंट है। जब आप इसको क्रिएट करेंगे, और ये बात मैंने आप उस स्पीच में थे जब मैंने NFC नेशनल फ्रीलांस कॉन्फ्रेंस में भी बोली कि अपने बच्चों को ऐप एनालिसिस असेसमेंट प्रेडिक्शन स्कूल कॉलेज लेवल से सिखाना शुरू कर दो।
اس سے خود ہی راہیں کھل جائیں گی. میں نے ایک صرف راستہ جوڑا ہے ڈیجیٹل کا. ایسے اگر ہم بیٹھے دماغ لڑائیں 1200 چیزیں ہوں گی. اور دوسرا انٹرنیٹ پینیٹریشن, وہ تو خیر سرکاری لیول کی بات ہے, وہ ڈسکشن میں نہیں. یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں, ایکسیپٹ یہ جو انہوں نے ابھی بات لاسٹ میں چھوڑ دی ہے. اگر یہاں پہ ہم قابل لوگ ہوتے, اگر ہماری ڈگریز کام کر رہی ہوتی, ہمارے پاس اسکل سیٹس ہوتے, ہمیں کسی پے پال کی ترلے یعنی بلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود آتے. ان کو لالچ ہوتا, وہاں پہ جاؤں گا, ڈیولپمنٹ آفس کھولوں گا, سستا ملے گا, اچھا ملے گا, رائٹ. لیکن ان کو پتہ ہے نہ ادھر سستا ملنا ہے, نہ ان کو اچھا ملنا ہے. یہاں پہ مولوی حضرات نے اور ہماری جو باقی جاہل قوم ہے, انہوں نے سب ان کو بگا کے آگ لگا کے پائیے. یہ مولوی کدھر سے آگے کنورسیشن, کیونکہ ہے نا یار ادھر. میں بات کرتا ہوں, یہ 10 سکلز ہیں فائیور پہ آپ سیکھو. آزاد بھائی فائیور تو اسرائیل کا ہے, فائیور زندہ باد. کیوں؟ لاکھوں بچے ہمارے فائیور سے پیسہ کما رہے. یہ نہیں کہنا کہ یار ٹھیک ہے کل ہم اس قابل ہو جائیں کہ اپنا فائیور بنا دیں, یہ نہیں کبھی سوچیں گے. ہاں وہ چیسٹ انہوں نے بنایا ہوا الحمدللہ, ہی از آلریڈی ایٹ 100,000. اوکے اچھا, مجھے اگلے دن ایک بندے نے کچھ بات بولی, آزاد بھائی ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جہاں پہ صرف پاکستانی کام کرے, کوئی تیسرا بندہ آ کے وہاں نہ کر سکے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ کمپٹیشن نہ ملے ہمیں. یہ میں کہوں یار میں چمچ سے آپ کو آ کے کھلانا دوں, آپ کے گھر آ کے آپ کے پیر نہ دبا دوں, پیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہوں, جیب میں ڈال دیتا ہوں. وی ہیو ٹو چینج آور مائنڈ سیٹ. اور آپ کا قصور نہیں ہے, ہمیں کسی نے تجارت سکھائی نہیں ہے. تجارت از دا تھنگ, بزنس تجارت انبیوں کا پیشہ ہے. ایگزیکٹلی انبیوں کا پیشہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے, ان کی وائف اللہ نے ان کو دی تاجرہ تھی, ان کے کیا دادا تاجر تھے, ان کے فادر تاجر تھے, ان کے چچا تاجر تھے, ان کے بیسٹ فرینڈ اینڈ فادر ان لو ابو بکر تاجر تھے, ان کے کتنے صحابہ تاجر تھے. ہمیں بھائی یار یاد رکھنا, ہم نا کہتے ہیں نا ہمیں 75 سال ہوئے رفلی آزادی. کس سے آزادی لی ہم نے؟ گھوڑوں سے. اس وقت گھوڑے بھوکے تھے, ننگے تھے, ان کے پاس آلو اور کیا کہتے ہیں مچھلی کھانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا. دے کیم ٹو آور کنٹری بیکاز ہم لوگ انت امیر تھے. تعلیم ہماری اتنی زبردست تھی کہ بغیر کرینز کے, بغیر ٹولز کے, بغیر بجلی کے اور کیا کہتے ہیں آرکیٹیکٹ کی ڈگری سے ہم نے تاج محل کھڑے کیے. ہم نے بادشاہی مسجدیں میتھمیٹکلی کھڑی کی. اس کو یار یو 600 فیٹ ہوئے آپ کو, یعنی اس میں ذرا بھی خلل نہیں دکھائی دیتا. آج اسپیڈرس اور لیزر سے وہ کام کیا جاتا ہے. وہ ہم تھے, وہ لوگ آئے ہم سے چھننے کے لیے. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں پھر سے واپس اس دور میں جاتے ہیں جہاں پہ ہم پہل کریں. پہل کیا کریں گے؟ آپ اپنے گھر سے پہل کرو گے, اپنی فیملی میں. وہ ریبل کو کیا بولتے ہیں یہاں پہ؟ باغی. وہ باغی بنو جو آپ کی فیملی میں پہلا ملینئر بنے گا. اور ملینئر آپ تب بنو گے جب اس جو رٹا ہے, جو رٹا پڑھائی کی نہیں بات کر رہا, وہ جو رٹ ہوتا ہے انگریزی کا لفظ, اس سسٹم سے جو آپ کی فیملی میں چل رہا ہے اس سے نکلو گے, اپنا رستہ ڈھونڈو گے, انشاءاللہ ڈھیروں پیسے کماؤ گے. میں ہوں آزاد چائے والا, یہ ہیں ہشام سرور, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. السلام علیکم. اس سے پہلے کہ غربت سے برباد